गौर भक्त वृंद। जनक शिष्य मन गौरांग महाप्रभु की श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू अस्मदु, ऑल ग्लोरी टू अस्मदु, ऑल ग्लोरी टू अस्मदु, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांग, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरी टू श्रील गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखानिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदश अध्याय श्लोक 26, 27 सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा स्वच्छंदः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। गोटे गोटे श्लोक जन जन पढ़िए, दीटा पूरा चार्टा गोटे लेखाए ताले से गोटे श्लोक पढ़।
शब्दानुवाद सद्भावे सद्भावरे अर्थात भगवानकर प्रकृति अनुଯାयी साधु भावे भक्ति भावरे च मध्य सत् परमेश्वर इति एहिपरि एतत् एहा प्रयुज्यते व्यवहृत हुए प्रशस्ते उपयुक्त कर्मणि कर्मरे तथा तथा मध्य सत् शब्द ध्वनि अर्थ हे पृथापुत्र युज्यते व्यवहृत हुए यज्ञे यज्ञरे तपसी तपस्यारे दाने दानरे च मध्य स्थिति अवस्थिति सत् परमेश्वर इत एहिपरि च एवं उच्यते उच्चारण करा जाए कर्म कार्य च मध्य एव निश्चित भावे तत् ताहा अर्थीयम उद्देश्यरे सत् परमेश्वर इति एहिपरि एव निश्चित भावे अभिधीयते अभ्यास करा जाए। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज द्वारा अनुवाद भक्ति जोगर प्रधान लक्ष्य होउची परमेश्वर एवं यह सत शब्द द्वारा निर्देश करा जाए। हे कुंती पुत्र यज्ञ ध्यान एवं तपस्या परमेश्वरंकर पुष्टि विधान निमित्त सद्भावरे और साधु भावरे करा जाए। शिल प्रभुपादंकर भावार्थ मानवर शैशवावस्थारू अर्थात जेतेबेले से पितामातांक जत्न रे थाए से अवस्थारू जीवनर शेषावस्था पर्यंत जीवन काल मध्य अनेक संस्कार विधान अछि। ए संबंधरे वैदिक साहित्य रे वर्णना करा जायछि। एठारे व्यवहृत प्रशस्ते कर्मणि शब्द द्वारा सही कर्म मानकर कथा कहा जायछि। एठारे जीवर अंतिम मुक्ति निमित्त ए सब संस्कार व्यवस्थार विधान अछि। शास्त्र रे कहा जायछि जे ए सब कर्म रे ही ओं तत्सत उच्चारण करा जिबा उचित। सद्भावे और साधु भावे शब्द मानकर दिव्य स्थिति कथा सूचित होइछि। जे कृष्ण चेतनार कर्म करुछि ताको सत्व कहा जाए एवं जे कृष्ण चेतना संबंधी कर्मी मानक कर्म मानक संबंध संपूर्ण चेतनशील ताकू स्वरूप कहा जाए। श्रीमद् भागवत कहा जायछि जे भक्त मेल दिव्य विषय वस्तु परिस्फुट हुए सत्संग बिना कदापि दिव्य ज्ञान लाभ करि परिबा नाही। जेतेबेले व्यक्तिर दीक्षा संस्कार हुए किंबा यज्ञोपवीत प्रदान करा जाए सेतेबेले व्यक्ति ओं तत्सत उच्चारण करे। ठीक सेहीपरि समस्त प्रकार योग क्रियार परम लक्ष्य ओं तत्सत ही आह्वान करा जाए। समस्त कर्म को साफल्यमंडित करने निमित्त ओं तत्सत शब्दमान उच्चारण करा जाए। यही ओं तत्सत उच्चारण सब को परिपूर्ण कराए। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा सच्छद पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थीयम सदित्येवा विधीयते। भक्ति जगर प्रधान लक्ष्य होउचंती परमेश्वर एवं यह सत शब्द द्वारा निर्देश करा जाए। हे कुंती पुत्र यज्ञ दान तपस्या परमेश्वरंकर पुष्टि विधान निमित्त सद्भाव और साधु भाव करा जाए। तो मानव जीवन आमे माने प्राप्त होइछे। ये मानव जीवन प्राप्त हवा पूर्व आमे विभिन्न जीवजनी प्राप्त होइछे। 80 लाख जीवजनी घूर्णायमान कला परे हमको मानव जीवन दिया जाइछि। एवं मानव जीवन रे प्रकृत उद्देश्य कौन मानव जीवन सफलता कौन मानव जीवन सार्थकता कौन
ତାହାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯୋନିରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମ୍ନ ଚେତନା ଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ମାନେ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା କ'ଣ? ସଫଳତା କ'ଣ? ତାକୁ ଆମକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏବଂ କ'ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହବ। ଏ ହେଉଛି ସତ୍ ଭାବେ ଏବଂ ସାଧୁ ଭାବେ ଓ ତତ୍ସତ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ କିଛିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଓଂ ତତ୍ ସତ୍, ଓଂ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏବଂ ତତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ, ସତ୍ ଏବଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ ଭାବେ ଏବଂ ସାଧୁ ଭାବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ସଂସ୍କାର ବିଧି ରହିଛି। କେତୋଟି ସଂସ୍କାର ବିଧି ରହିଛି, ତାହାକୁ ସେ ସଂସ୍କାର ବିଧି କାହିଁକି ରହିଛି ନା ସଂସ୍କାର ବିଧି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। କାହିଁକି ନା ମାନବ ଜୀବନଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ସଂସ୍କାର ବିଧି ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲେଣି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କାର ବିଧି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେହି। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ତୋଳିବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ, ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିବା ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୌବନାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 10ଟି ସଂସ୍କାର ବିଧି ରହିଛି। ସେସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଉପନୟନ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ବୁଝିଲେ ନା? ଉପନୟନ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଗର୍ଭାଧାନ। ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ, ଗୁରୁଘରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଯଦି ବା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବେ, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, 4ଟି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଥିବେ, 16 ମାଳ ଜପ କରୁଥିବେ, ଏକାଦଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟେ ଆମେ ଯୋଉ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛୁ ସେତିକି ନୁହଁ, 64 ମାଳ ସେଦିନ ଆମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 64 ମାଳ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଜପ କରିକି ସେମାନେ ଉଭୟ ସଙ୍ଗ କରିବେ ବା ସହବାସ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସହବାସ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେମାନେ ସହବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟି ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, 64 ମାଳ ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିକି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ପୁଂସବନ। ପୁଂସବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉଟା ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର, ସେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର ସେଟା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସୀମନ୍ତ ନୟନ। ଗର୍ଭର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟା ରହିଲା ସେ ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମନ୍ତ ନୟନ ସଂସ୍କାର କରିବା ଶିଶୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସଂସ୍କାର କେମିତି ସୀମନ୍ତ ନୟନ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ରହେ, ସେ ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସୀମନ୍ତ ନୟନ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଜାତ କର୍ମ ସଂସ୍କାର। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା
10 ମାସ ପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ଜାତ କର୍ମ ତ ନାଡି ଯୋଉ ଛେଦନ କରାଯାଏ ମାର ସହିତ, ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ମାର ନାଡି ସହିତ ତାର ପିଲାର ଯୋଉ ନାଡି ଥାଏ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। କାଟି ଦିଆଲା ପରେ ସେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ସେଠି। ସେ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଜାତ କର୍ମ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର। ଏଇଟା କେତେ କରନ୍ତି, ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, ସୀମନ୍ତ ନୟନ ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରି କେବଳ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ବି ହଉନି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ଦିଟା ସଂସ୍କାର ଆମର କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ, ନାମକରଣ, ଗୋଟେ ଚୂଡାକରଣ ସଂସ୍କାର। ନାମକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାର ନାମ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେତେ ମାସ, 3 ମାସ କିମ୍ବା 4 ମାସ ପରେ, ପିଲା ଜନ୍ମ 4 ମାସ ପରେ ପିଲାକୁ ସେ ନାମକରଣ, ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାର ଜାତକରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ନାମଟା ଥିବ ସେଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାମଟାକୁ ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ନ ହେଉଥିବା ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖି? କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି? କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଟୁନୁ ଟୁନୁ, ସୁଲସୁଲ, ଗୁଲଗୁଲ, ବୁଲବୁଲ, ଭୁତବୁଲ, ଟୁଲଟୁଲ, ଟିଲଟଲା, ବାବୁଲା, ଟିପୁଲା, ଏଇ ସବୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଦେଶୀ କୁକୁରଙ୍କର ନାମ। ଏସବୁ ବିଦେଶୀ କୁକୁରଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ନାହିଁ। ଏ ନାମ କାହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆମର ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ତତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ପିଲାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ପିଲାର ନାମ ଡାକୁ ଡାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯିବ। ଅଜାମିଳ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ଅଜାମିଳ କୌଣସି ସୁକୃତି ବଶତଃ ତାର ପିଲାର ନାମ ନାରାୟଣ ରଖିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଥିଲା, ପିଲାକୁ ଡାକୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସେ ନାରାୟଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣେ ନା। ପିଲାର ନାମ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଗଲା, ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାର ହେଇଗଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାର ନାମଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତ କାଳେ ଚ ମାମ୍ୟବମ୍ ସ୍ମରନ୍ ମତ୍ୱା କଳେବରମ୍ ତ ମଦ୍ଭାବ ତତ୍ ଜାନ୍ତି ନାସ୍ତତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ସରତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି କରିକି ଜଣେ କେହି ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଟା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଜାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ, ପିତୃନ୍ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା, ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା, ଜାନ୍ତି ମଜ୍ଜା ଜିନ ପିମା। ଦେବତା ପୂଜକ ମାନେ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପିତୃ ପୂଜା କରୁଥିବା, ପିତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନାମକରଣଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, ନାମହଟ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଅଛି, ସ୍ୱର ପରେ ପରେ ନୀଳଗିରି, ନୀଳଗିରି ପରେ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବା ଆନଗା, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଗାଁଟିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେକ ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ନାମହଟ୍ଟ ସଂଘ। ସେ ସବୁ ବୁଢା ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମର ସବୁ ନାମ କଣ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ ମୋର ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, କିଏ କହିଲା ମୋ ନାଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ, କିଏ କହିଲା ମୋ ନାଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିଏ କହିଲା ମୋ ନାଁ ନରସିଂହ, କିଏ କହିଲା ମୋର କମଳଲୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ, ବୁଢା ଲୋକଙ୍କର ନାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲୁ, ସେ ଏଇଭଳି ନାଁ କହିଲେ ସବୁ। କୁକୁର, ଟୁଟୁର, ବୁଲୁ, ଗୁଲୁ, ସୁଲୁ, ଦିଲୁ, ନିଲୁ, ଏଇ ନାଁ ସବୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ବା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆଉ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦ୍ଵାରା ପିଲାଟିର ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତ ଯାହା ହବ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଅନ୍ତତ ପଥେ ଭଗବତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିଯିବ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଥିଲା ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ଥିଲା ଚୂଡାକରଣ। ହଁ, ନାମକରଣ ନିଷ୍କ୍ରମଣ। ନିଷ୍କ୍ରମଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଛୋଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥାଏ, ମା ତାକୁ କୋଳରେ ରଖିକି କ୍ଷୀର ଦେ ବା ଘର ଭିତରେ ସେ ଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଟିକେ ଗୋଡ ମାନେ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କାନ୍ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଷ୍କ୍ରମଣ ସଂସ୍କାର। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଏ, ନିଷ୍କ୍ରମଣ ସଂସ୍କାର। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ରହିଲା ଚୂଡାକରଣ। ଯାଆ ବାଳ ପଡିବା କୁହନ୍ତି। ଯାଆ ବାଳ ଆମର ସବୁ କୁହାଯାଏ।
ଯେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ବାଳକୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ବା କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇକି ବେଶୀ କରି ଆମର ତିରୁପତିରେ ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକକୁ ମୁଣ୍ଡନ ହେଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡର କେଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ପିଲାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯାଇକି ସେ କେଶକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିବେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଭୋଗ ପିଲାକୁ ଦେବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିଲା ଭୋଗ ଆଣିକି ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଚୂଡାକରଣ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ରହିଲା ଉପନୟନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଦିୟତେ କ୍ଷୀୟତେ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦିଥର ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାରରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଳା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ନାମ ଜପ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସାଧନ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ବିବାହ। ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ରହିଲେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ, ବିଶେଷ କରି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବିବାହ କରିବାକୁ, କେତେ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ତତେ ବି ବାହା, ଆମେ ତ ନର୍କକୁ ଯାଇଛୁ ତତେ ବି ନର୍କକୁ ପଡିବ, ତତେ ବି ନର୍କକୁ ପଡିବ, ତୁ ବି ନର୍କକୁ ଯା, ତୁ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ତୁ ନର୍କକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ବିବାହ କରିକି ସଂସାର କରୁ, ଘର ସଂସାର କରୁ, ପିଲାଜିଲା କରୁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆମେ ମରିବୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମଲେ ତମେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ବିରାଡ଼ି ଜନ୍ମ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା, ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ଏ କଥା କଣ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ପିତାମାତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହାଟେଇଲେ? ନା, କାହିଁ ଦରକାର କଣ? ଆମେ ମରିବୁ, ସିଏ ବି ମରିବୁ, ଆମେ ନର୍କକୁ ପଡିବୁ, ସିଏ ବି ନର୍କରେ ପଡିବ, କେହି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାରଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ବିବାହଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞରେ ବୈଦିକ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାର ପିତା, ଗୋଟେ ଜାମାତା ତାର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଜାମାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅହଂ ରାଧା କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଅହଂ କନ୍ୟାଂ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିଷ୍ୟାମି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ପ୍ରଦାନ କରିଷ୍ୟାମି। ତାର ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ, ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବିବାହ ଏଗୁଡା ସବୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ବୈଷ୍ଣବ ଯଜ୍ଞଟା, ବିବାହ ଯଜ୍ଞଟା ବହୁତ ସମୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୈଷ୍ଣବ ବିବାହ ଏବଂ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ବିବାହ ଦେ ହାତ ତାଳି ମାର, ଯଜ୍ଞ 2-3 ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅ, ଘେଟିଏ ପୋଡିଦିଅ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିକି ଆଉ 5ଟା ବିବାହର ଧରା ହେଇଥିବ, ସେଠି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିବାହ ହଉଛି ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ। ଏତେ ସମୟ କଣ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବିବାହ ହଉଛି? କେତେ ସମୟ ବିବାହ ହଉଛି? ଭଗବାନ ତ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛି, କେତେ ସମୟ ବିବାହ? କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବିବାହ କେତେ ସମୟ ହୁଏ? ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ। ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବିବାହ ହଉଛି 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ। ତାର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ତାର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶବ କେମିତି ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ନାନ କରିଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ତିଳକ କରାଯାଏ, ତିଳକ କରାଯାଇ ମାଳି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯୋଉଠି ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ତାର ଚିତାଗ୍ନି ଯୋଉଠି ହବ, ଅନ୍ତତଃ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ
କାଠ ଆଣନ୍ତି, କାଠ ଆଣିକି ଶରୀରକୁ ରଖନ୍ତି, ରଖିକି ତାକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତାର ପାଦରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ କୋଉଠି ଦିଆହଉଛି? ମୁଖାଗ୍ନି। ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆହଉଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାର ଯଦି କୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବା ସମ୍ପର୍କ କେହି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଦରେ ଅଗ୍ନି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହାତ ଟେକି। ମୁଖାଗ୍ନି ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ନ ଦିଆଯାଇ ପାଦରେ କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ? ହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ତାର କାରଣଟା ବତେଇବ ନା, କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉ ମୁଖ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହିଁ, ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ଲୋକ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ତା ମୁଖରେ ନିଆଁ ନିଆଯାଏ। ତ ମୁଖରେ ତ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନୁ, ଏ ନିଆଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖାଗ୍ନି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଥିଲେ? ବଳଦେବ ପ୍ରକାଶ ବୁଝିଥିଲେ କଥା? ହଁ କହିଲେନି, ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ତାର ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଉଛି, ନିଏ ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାଦରେ ଅଗ୍ନି ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୁଖରେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ତା ପାଦରେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ତାର ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଦଶମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଗଙ୍ଗା କଣ କଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଧାରା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଭୁଲିଗଲି। ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିଥିବେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସବୁ କଣ ଅଛି, ଦହି ମହୁ ଘିଅ ଖାଇବେ, ମହୁ ଖାଇବେ, ସିଝା ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ତେଲ ଲଗେଇବେନି, ଆଉ ନଖ କାଟିବେନି, ଦାଢି ନିଶ ଦାଢି ରଖିବେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି। ଯିଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ବିବାହର ଠାରୁ ଆହୁରି କଡାକଡି ନିୟମ ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର ନିୟମ ହଉଛି, ଆମର ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର। ଯେବେଠାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ନବମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ତା ଘରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। କିଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିଲା ତାହା ହିଁ ବେଟର, ଭଲ ହେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଯେମିତି ସବୁଦିନ କରାଯାଉ ସେଇଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିଛି ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ? ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ ନା? ଆମ ଠାକୁର ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଠାକୁର ବି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଶୁଦ୍ଧ হবে? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଶୁଦ୍ଧ? ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସେମିତି ଭକ୍ତ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ। ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଭିନ୍ନ ତ୍ୱାଂ ନାମ ନାମିନେ। ଯୋଉମାନେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ନାମ ଶୁଦ୍ଧ, ନାମୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ନାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁଦିନ ହବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗା ହବ। ଭୋଗ ଲଗା ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ହଉ, ଡାଲି ହଉ, ସବଜି ହଉ, କିଛି ଭୋଗ ଲଗା, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ଦିନ ବେଳା ଭୋଗ ଲଗା ହବ, ରାତିରେ ଭୋଗ ଲଗା ହବ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବେ। ନାମ ଯେମିତି ଜପ କରୁଥିବା କରିବେ, କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯାଇଥିବ ବା ଅପ୍ରକଟ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଏକଥା କହିଲେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପିଟିବେ। ହଁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ଆମକୁ। ହଁ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ନୂଆ ପାଠ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଧାରା ଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ନବମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରିବେ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦଶମ ଦିନ ଯାଇକି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ନଦୀରେ ଆଗେ ନଦୀ ଘାଟରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ପୁତ୍ର ମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବେ, ନାତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡନ ହେବେ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରା ମୁଣ୍ଡନ ହବା। ସେଦିନ ସେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବେ, ମୁଣ୍ଡନ ହେଇକି ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନାରାୟଣ ସ୍ତୋତ୍ର।
से नारायण स्तोत्र उच्चारण करके जे वैष्णव ब्राह्मण से नारायण स्तोत्र उच्चारण करके समस्त को मंत्र उपुत जल ता सहित चाउल फूल इत्यादि समस्त पकड़ दशम दिन एकादश दिन गोटे यज्ञ हम वैष्णव यज्ञ वैष्णव जे ब्राह्मण थे से यज्ञ करेंगे एवं से यज्ञ समस्त जो मैंने वैष्णव परिवार जो मैंने अच्छा से बसवे जहाँ नाम उच्चारण करा जो यज्ञ जो मंत्र उच्चारण करने कथा से सब करेंगे एवं यज्ञ समस्ते ये उपवेशन करेंगे समस्त जो मैंने आसी से प्रसाद व्यवस्था करा प्रसाद से समस्ते भगवान पार भोग लगे जी चली जाइए प्रदान करा समस्त को ताहा दिया गला एकादश दिन द्वादश दिन समस्त परिवार गाँव लोक बंधु बांधव ब्राह्मण वैष्णव समस्त को निमंत्रण करा हरिनाम अखंड हरिनाम 4 घंटा जन करि भल 8 घंटा करि भल 12 घंटा करि भल 24 घंटा भी मध्य हरिनाम करि परिबाटा ही भल जे कह मु 4 घंटा हरिनाम करी ठीक अच्छे कर 2 घंटा अखंड हरिनाम करवा कर ता सहित भागवतर भीष्म स्तुति पाठ करा 12 दिन 12 दिन भीष्म स्तुति पाठ करा जाई पारे तापरे चैतन्य चरितामृत हरिदास ठाकुर निर्जाण हरिदास ठाकुर केवल शरीर त्याग कले से विषय को पढ़ा चैतन्य चरितामृत हरिदास ठाकुर शरीर त्याग कला महाप्रभु निज समाधि देते से प्रसंग आलोचना करा समस्त पुणे हरिनाम उच्चारण करेंगे कर सारा समस्त को भगवान प्रसाद भगवान पर भोग लगे जो व्यक्ति चलीगले उद्देश्य भगवान प्रसाद दि सारा समस्त को कि ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि भिकारी कि चंडाल समस्त गाँ लोक समस्त को प्रसाद दिए 12 दिन जो मैंने 12 दिन न दे पारे 14 दिन रही विधि अच्छी तेणु ये सब संस्कार विधि रही संस्कार करने द्वारा कौन हुए ना गोटे पिला तार प्रथम प्राथमिक स्थिति शुद्ध हवा आरंभ हो जिते से युवक हम जिते से प्रौढ़ हम तार जीवन कालटा भाव में परिवर्तन हो तेणु ये सबूर शुद्धतार आवश्यकता अच्छे किंतु आम बर्तमान आ शुद्ध आड़क साड़क जाऊन बर्तमान सब विदेशी ढांचारे जन्मदिन पालन करा जाउची हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मती सब लिभे दि जाउची ता सहित कौन फुटफाट कर फटा होची तादर से धूल कुंड सब उड़ुची केते प्रकार भाव में इंग्राजी धारा चली केक कटा होची केक कटा है सब बंटा होची ता सहित पुणी माछ मांस जहाँ सी सब सी तो परा कथा मध्य ता भीतर बंटन होची सब केते कथा करा यही भाव में आम सभ्यता केमती आम नष्ट करदे यही सब कथा कहुपर कहुई आ गोटे कथा कहुई जे श्रीमद भागवत में कहुई भक्त मेल ये दिव्य कथा सब जाना बर्तमान मु बर्तमान समस्त कहली भक्त मेल भक्त मान शुणा चाहते आम से विषय आलोचना करुँ श्रीमद भगवद गीतार 4टी श्लोक अच्छी 10म अध्याय ये 4टी श्लोक भगवान किभली भाव में परिस्फुट होउचंती समस्त जगत रे ताहाकु भक्त माने जानुचंती आ सेई भक्त माने किभली भाव में भगवान सहित युक्त होइचंती आ भगवान से मानको शुद्ध बुद्धि प्रदान करूचंती 4टी श्लोक रे भगवान कहिचंती निजे कहिचंती प्रथम होउची मु सबकिछि मो ठारु किछि सबकिछि सृष्टि होइछि अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता मो ठारु सबकिछि सृष्टि होइछि भगवान निजे कहउछन्ति मो ठारु सबकिछि सृष्टि होइछि ब्रह्मांड सृष्टि होइछि जीव सृष्टि होइछन्ति ब्रह्मा सृष्टि होइछन्ति सबकिछि सृष्टि होइछि मत्त सर्वं प्रवर्तते आ मो ठारु परिपालन मु मध्य समस्त परिपालन करूछि इति मत्वा एक को माने जानुचन्ति इति मत्वा भजन्ति मां जो माने भजन करूचन्ति जो माने भक्त ए विषय जानुचन्ति आउ से माने होचन्ति विज्ञ से माने होचन्ति ज्ञानी भक्त माने केबे हेले मूर्ख नुहंती जदियो से भौतिक विद्यालय पाठशाला न पढ़ी पारती किंतु सेमाने जो ज्ञान आहरण करचन्ति साधारण लोक से ज्ञान प्राप्त हो पारिबेनि तेणु सेमान को कहा जाउछि सेमाने ज्ञानी सुधा बुद्धा बोली कहा जाउछि ज्ञानी बोली कहा जाउछि अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव से बुद्धिमान समन्विता बुद्धिमान होइतिबा हेतु ए सब कथा को से माने ही जाने भगवान विषय से जाने भगवान केमि सब किछ सृष्टि कर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्ञान लाभ कर किंतु भगवान विषय किसी कहि पार ना भगवान नाहांती बोली कहउछन ससरे भगवान नाहांती भगवान करिवार नाही ए जगत सब आमर इच्छा सृष्टि होइछि ज्ञानी माने सब ये कथा कहउछन्ति जो माने शिक्षित लोक किंतु जे शिक्षित लोक ने भगवत भक्ति जे आहरण करछि से कहउछि ना सब किछ भगवान द्वारा सृष्टि होइछि
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନୀ। ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି କଣ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତମ ପରସ୍ପରମ କଥୟନ୍ତଂ ମାଂ ନିତ୍ୟ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ସେମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମତ୍ ଚିତ୍ତା, ମୋ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମଦଗତ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଟା କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତମ ପରସ୍ପରମ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସବୁ ଭୌତିକ ସଂସାରର କଥା କହିକି, ରାଜନୀତିର କଥା କହିକି, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କହିକି ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। ଭକ୍ତ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ, ମୁକ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଭାବରେ ମୁହଁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ ପାଟିରେ ପାଟ ଖୋଲୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ତେସାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ୍ ଜେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ସତତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ତେସାଂ ଅହଂ ସମୁର୍ଦ୍ଧତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବ୍ରତ୍ମନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ହଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଭବସାଗର ଭିତରେ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନାଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଉଛେ ପ୍ରଥମ ଓଂ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳକୟା ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳିତମ ଜେନମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ସଂସାରର ହାବଡୁବୁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ କହିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କେବଳ ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଅସିତ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦେବମ୍ ଆଦିଦେବମ୍ ଅଜମ ବିଭୁ ଆହୁସ୍ତ୍ୱା ଋଷୟ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତଥା ଅସିତ ଦେବଳ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱୟଂ ଚୈବ ଅବ୍ରବିସିମେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ପରମ ଧାମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଜ ମାନେ ଅଜନ୍ମା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୁ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଖୋସାମତ କରିକି କଥା କହୁନି, ଆପଣ ମୋ ରଥରେ ସାରଥି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ତା ନୁହଁ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଅସିତ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ, ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଦୋହରଉଛି ମାତ୍ର। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିବେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଗବାନ କହିବେ ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଭକ୍ତମାନେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କହିବେ। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କଣ? ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କଣ? ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ସିଏ କହିବେ ଦେଖ ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ହିମାଳୟ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗରୁଡ, ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ।
ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ଜଳର ସ୍ୱାଦ। ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦକ୍ଷୟ ପରୁଷନୁଷୁ ରସହଂ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ହଉଛି ଜଳର ସ୍ୱାଦ। ତୁମେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ତୃଷାର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମେ ଜଳପାନ କଲା ପରେ ତୃଷାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ ତୃଷାଟାକୁ ନିବାରିତ କଲା କିଏ? ଜଳର ସ୍ୱାଦ। ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଜଳ ପାନ କଲା ପରେ ଆମ ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଲା। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ କିରଣ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଦୁଇ ଆଖି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିରଣ ହଉଛି ମୁଁ। ସେ କିରଣଟା ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଚକ୍ଷୁ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ, ପ୍ରଣବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଓଙ୍କାର ଯୋଉ କୁହାହେଲା ଓଂ ତତ୍ ସତ୍, ଓଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଓଂଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କଳିଯୁଗରେ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରିବାନି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବଡ କରାଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଓଂ ଶବ୍ଦର ଯାହା ଅର୍ଥ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଏକା ଅର୍ଥ। ଓଂ ଶବ୍ଦର ହଉଛି ଅ ଉ ମ, ଏ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଓଂ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଅ ଅର୍ଥ ରାଧା, ଉ ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣ, ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ନାମ, ମ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ବା ନାମ। ତେଣୁ ଯାହା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ଓଂ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ଓଂ କହିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ମନ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାମଟା ବଡ ଆକାରରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ରହିଲା, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉଛେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ତାର ସାଧୁ ଭାବେଚ ସତ୍ ଭାବେଚ, ଇଏ ସାଧୁ ଭାବରେ ସତ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଉପାୟ। ଏଇ କଥା ଗୀତାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା କି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି, ସମବେତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି, ତାଇ ଗୌର ପ୍ରମାଣ। କାଲି 28 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବେ, 27 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବେନି, ଭୁଲ ଲେଖିଦେବେ, ସେ ପୁଣି ଆସିକି କାଲି ତାଙ୍କୁ 28